एठी माटी लिखिदेले प्रेम से प्रेम फुटिजाए फूल आउ से फूल करदेले चुंबन ताको उड़ाई निए पवन आउ से पवन रे संचरी जाए माटी आकाश और आकाश मेघ तापर भिजी जाए तनुमन तमाम जीवन। तेबे आउ डेरी करबा कहीं चलतु ना सृजन संभार शुणी नेबा। एठी पवन रे प्रेम एक रोमांटिक गल्प विश्वास भल लगिब। पितृमातृहीन झील आरान जेतेबेले से ता काकांक सह भारत आसिला सेतेबेलକୁ तार बयस थिला 15। तथापि से दुई चकिया जाନରେ उदंडी परी स्कूल जाउथिला। संजर ताराफटा आकाश और जमुनार कुळुकुळु जलधार आ मृदु मृदु मंदमलय ता नव्य चौपन दीप्त छदिरे सिहरण आणुथिला। से बारंबार चाहुथिला से सबको मन भरी उपभोग करबाकू, हेले तार निष्ठुर काका ताहा करै देउनुथिले कारण से थिले एकदम रक्षणशील मनीष। जो दिन से स्कूल आसी खाई सारा परे बस्तानी धरी पढ़ाक बसिला सेतेबेले ऑफिसर जरूरी कामर व्यस्तता बसत काका घर को आसीपारि नथिले। आरान मनरे चंचलता खेलीगला। काठ बंधई फ्रेम रे हसंत जोड़ी फोटो जो पुरुषटी जड़े स्त्री लोक को गोलाप फूल देवार दृश्य भारी जीवंत लगिला ताकू। आउ से चाहणी ता छाती भितरे तीक्ष्ण भाव भेद करुथिला। तार ठीक मने अछि एई अनुभव से अनुरूप अनुभव करुथिला जेतेबेले से स्कूल जाउथिला मंदिर जाउथिला सेई रास्तारे सुंदर लंबा गोरा युवकटी ठीक ताकू सेमिति ही चाहुथिला जो चाहणी रे से स्वर्गर सुख को अनुभव ही करुथिला। नुआकरी यौवन रे पाद धपुथबा सबु झियो मानकु कोन एपरि अनुभव आसी थाए जहा से ता देहरे अनुभव करुछि। काका एबे अवसर नै जिवे चाकरीरु तापरे ताको इंग्लैंड फेरि जिबाको पड़िबो एकथा भाबिला क्षणी ता देहरे खयपड़ ताते आपे आपे आसी जाइछि। ए कोन एहा को रोगर लक्षण नुहे तो सतरे जदि से इंग्लैंड फेरि जिवो ताहले ता मनरे से प्रिय मनिषटको आउ केबे भी देखि परिबनी। तापरे ए जमुना कोळ भी ता मानसपटरे बारंबार स्मरण रे आसीबो। एकथा केवल अशुभ भावना नथिला बरं ताही सत बोली काकांक मुहर शुणिला परे ता छातीर स्पंदन बंद होला परि मने हला। किछि क्षण पई भारतटा इंग्लैंड भली लागिला। इंग्लैंड से युवक मानकर मद्यपान विभत्स्य मोह आ युवती मानकर अर्थनग्न शरीर आगरे आरान निजको केमती केमती भावी बसे जमारू से चाहिपारे ना अन्य को ता निजको। इंग्लैंड फेरी जिबार दिन जेतिकी पाखे आसुथाए सेतिकी बेसी ता माँ कथा तार मने पड़ुथाए। माँ केते भल थिले से भारत विषय रे केते वीर महापुरुष मानकर कहानी कहती। माँ जमारू डाकंतिनी। आकाशर चांद केठी मामो कह जाए पृथ्वी समस्तकर माँ एठी सब उदार आ उदार अथच तार काका कहीं भारतीय मानक घृणा करती किंतु भारतर वेद धर्मशास्त्र पढ़ा भल पाती। एमिति मनीष कौन भल मनीष ता छोटिया मनर सन्देह हुए ना जमा नुहे काका को से आदौ भल मनीष कहीपरनि। जेबेठु चाकरी अवसर नेबा कथा आरान को जणाई सारी काका ता परठु ताको से मंदिर बुलाई नेले नहीं। पचारे कहले भारतीय माने जादूकर सेमानको कथारे भावरे चालीरे चाहणी रे जादू अछि। सेमाने सुंदर झियो मानकु जादू करि दियन्ते। झियो माने भी पोखत जादूकारिणी जमा नुहे। ता पसंदर से लंबा युवक जनक आदौ सेपरी नुहति बरं से भारी गंभीर कड़ा मिजाजर मनीष। से युवक जनक जेतेबेले घोड़ा पिठी बसी जमुना कूल बुलुथांती आरान को लगे सते जेमती से जने सम्राट। आ भी से देखिछि फूल बगीचारे बुलिबार बड़ रोमांटिक मनीषटीए। से फूल मानक गहଳରେ थिबा बेले आरान को लगे से भारतीय युवक जनक फूल को देखुना बरं देखुछंती से ता मुहर आरक्त भावमिशा हसको। अनुरूप आरान भी कटापणे विस्मरी जाए भावमुग्धा प्रणयनी परे। अथच काकांकर निष्ठुर वाक्य बणरे आरान जेतेबेले गोटिए परे गोटिए पाबच्छ ओह्लाई आसे युवकटी सेतिकी पाखई पाखई आसे सते जेमती आरानर पलायन से दुखरे भांगी पड़ुछि। छोटिए मनटीए भितरे एथेछि प्रेमर बादल कोठु आसे एति प्रेम सतरे एटी पवन रे प्रेम माटी रे मेघरे फूलरे ऋतुरे ए प्रेमटिक पई धूली धूसरित पृथ्वी को ओह्लाई आसे स्वर्गर देवता। सतरे कौन ता काकांकर कथा सत एटी सबु जादूकर। आरान पागल हिजिब कि आउ मास केईटा पर से फेरीजिब इंग्लैंड जहाँ से जम्मारू चाहेना। माँकर सबु कथा खोसा प्रश्न परी ता मन भितर प्रश्नबाची सृष्टि करुछि। ए मास केईटा भितर से हासिल करबाकू चाहे अनेक किछि खास करी ता मन कथा बुझिबाकू माँ पापा नथिले कोन हेबो। अछंती ता माँकर विश्वासर ठाकुर जहाँक पाखरे से जणाई पारिबो ता मन भितरे उंकी मारुथिबा जाबतीय प्रश्न और जाबतीय उत्तर रे
ଗଢ଼ୁଥିବା କୌଶଳର ଯାଦୁ। କିଏ ସେ ଯାଦୁକର? କାହା ଯାଦୁରେ ଏ ଭାରତ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମମୟ? ଏଇ କେତେଦିନ ହେବ ଆରାନ କାକାଙ୍କ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନେକ ଥର ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ମନର ବ୍ୟଥାକୁ ଆଖିର ଲୁହରେ ଛାତିର କୋହରେ ପରଚି ଦେଇଛି, ସମର୍ପି ଦେଇଛି ନିଜକୁ। କେତେ ଅନୁନ୍ନୟ କରିଛି ସେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକକୁ ପାଇବାକୁ। ଏମିତି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଅଥଚ ତା ମନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ନିଷ୍କୃତି ନେଇପାରୁନି ଭାରତୀୟ ଯୁବକର ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଫୁଲକୁ ଗେଲ କରେ, ଚହଲା ପବନରେ ବୁଲି ବୁଲି ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯାଏ। ଚିକମିକ ତାରର ଆକାଶ, ପୁଣି କଳାମେଘର ଆସ୍ତରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ, ଆଉ କେବେ ଖୁବ୍ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ପୁଣି କେବେ ରୂପାର ଆକାଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ପକାଏ ମନ କଥା। ତାର କାକା କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତା ସହ ବୁଝିପାରେ ନା ସେ। ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାନସିକତା। ସେମାନେ ଖରାପ। ପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ବଳକା ସମୟ ତକ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିବାକୁ କହନ୍ତି କେବେ। କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ଦିନରେ କୁଆଡ଼େ ବି ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତିନି ତାକୁ। ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ବି। ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାକା ଆରାମର ବାପାଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାରିଦେଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଏକଥା ଭାରତକୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ସେ। ଏକଥା ସେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ କାକାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ବି କହିପାରିବେନି କି ଏ ଲୋକଟି ଏପରି ଚରିତ୍ରର ହେଇପାରେ। କାରଣ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ମଣିଷଟି ଯେ ନିଜେ ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇପାରେ, ଏ କଥା କେମିତି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ? ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜର କାକା ହିଁ ସେ। ଏ ରହସ୍ୟ ଆରାନ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ସେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲା ବି। କେବେ କେବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଭିମାନରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲା। ସେଦିନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜହ୍ନରାତି ଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଭିଜା ପଦ୍ମ ପରି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଆଖି ତାର ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମୁଲାୟମ ସ୍ପର୍ଶ। ତା ହାତ ଧରି କିଏ ଯେମିତି ତାକୁ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତା ଦେହ ମନରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। କାଳିଜହ୍ନିଆ ଶୀତ ରାତି, ଯମୁନାର ଜଳରାଶି ଯେମିତି ସ୍ଥିର। ଫୁଲମାନଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରାନ ମନରେ ଆନ୍ତରିକତା ଭରିଦେଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ଏମାନେ ଆରାନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇ କାକାର ଭିଜା ଘାସର ଗାଲିଚା ଉପରେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ପକାଇ ଗୋଲାପ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଲା। ତାଜା ତାଜା ଗୋଲାପ ସବୁକୁ ଖୁବ୍ ଗେଲ କଲା। ମନ କହୁଥିଲା ଏ ରାତିଟା ଜମାରୁ ନ ପାହାନ୍ତା କି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ରାତି ଏମିତି ରାତି ହେଇଯାଉ। ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ମନ ଭରି ଫୁଲମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତା, ଯେମିତି ଜମାରୁ ତାର କାକା ତାକୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତେନି। ସତରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେଦିନ ରାତିରେ ତାର କାକା ଘରକୁ ହିଁ ଫେରିନଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ଆରାନ ଚା ପିଇଲା, ଆଉ ଚା ଫ୍ଲାକ୍ସରେ କାକାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଥୋଇ ଦେଇ ଭାବି ବସିଲା କାକା ଅଫିସରୁ ନ ଫେରିବାର କାରଣ। ବେଶୀକରି ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ସମୟ ସକାଳ 7ଟାରେ କାକା ଆସିଲେ। ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବେ ଆରାନକୁ ଡାକି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଫାଇଲପତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ସଜାଇ ଭରିଦେବାକୁ। ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟା ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇ ଭୋଜିକୁ ଆରାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବ। ଭଲ କଥା, ଅନ୍ତତଃ ଭୋଜିକି ଯାଇପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ତା ମନର ମଣିଷକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ଏ ନିଷ୍ଠୁର କାକାଙ୍କଠୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେ ଏଇ ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ମନ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ତାର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲା ଶେଷଥର ପାଇଁ। ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜି ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ନିଜକୁ ସଜାଇଲା। ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜରି କାମ କରା ଗାଉନ ବି ପିନ୍ଧିଲା। ତାର ଲମ୍ବା ବେଣୀରେ 2ଟା ସଜଫୁଟା ଗୋଲାପ ଖୋଜିଲା। ମା ଦେଇଥିବା ହୀରାର ହାର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କର ମୁହଁ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ଖୁବ୍ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ମନେ ମନେ ମାଙ୍କୁ କହିଲା ସେ ଯଦି ତା ମନର ମଣିଷ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜିର ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଭେନ୍ରେ ବସିଲେ। କାକାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଳାଇବାକୁ ଆରାନ ଅନୁରୋଧ କଲା। ତାର କାକା ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋମଳ ହେଇ କହିଲେ ଆଜି ଏହି ଭୋଜିରୁ ଫେରିବା ପରେ କାଲି ଆମେ ଆମର ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ତାର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଶୁଣାଇବୁ। ଆରାନ ଛୋଟିଆ ହଁଟିଏ ମାରି କହିଲା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବି ଯୋଜନା ନାହିଁ ପୁନଶ୍ଚ ଭାରତକୁ ଫେରିବାର? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରାନ କଥାରେ ହସି ହସି ତାର କାକା କହିଲେ ଆରେ ତୁ ପାଗଳଟାଏ କି? ଯେଉଁଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେଠି ଯୋଜନା କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଜାଣେ ତୋର ମନଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ସେଇ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ପାଇଁ। ଯଦି ସେପରି ହୋଇଥାଏ
ତେବେ ସେ ଯୁବକର ତୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ କଦାପି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି। ହଠାତ୍ କାକାଙ୍କର ହସନ୍ତ ମୁହଁଟା ରାଗରେ ରକ୍ତାଭ ହେଇ ଉଠିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତା ସହିତ ଆରାନକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଦ ବୋତଲ ବଢ଼ାଇଦେଲେ। ଆରାନ କାକାଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣ ଦେଖି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ମଦ ପିଇବନି ବୋଲି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନେଇ କାକାଙ୍କଠୁ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ବସିଲା। ବିରାଟ ଏକ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଗଲା। ଆରାନ କାକାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଭିତରକୁ ଆଗେଇଲା, ଯେଉଁଠି 50ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଜମା ହୋଇ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। କେହି କେହି ହସ କୌତୁକରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିହିତ କେତେକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ତାକୁ ଭାରି ଆମୋଦ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଥଚ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ତା ମନର ମଣିଷକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପହଁରି ଯାଉଥିଲା ଆଖି ସେଇ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ନରନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ତା ସମ୍ମୁଖ ଟେବୁଲରେ ଯିଏ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତା ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷଟି। ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସେ ଖୋଜୁଥିବା ସାହାରାଟିକୁ ସେ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅନୁରୂପ ସେ ଯୁବକଟି ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆସିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପାଖାପାଖି ହେବାରୁ ପରସ୍ପର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗହଳି ଭିତରେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ବୁଝିଗଲେ। ଆରାନଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆରାନକୁ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସାଇ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଆରାନ ସେଇ ଯୁବକକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲା ଯେପରି ଜୀବନ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ସେଇ ଯୁବକ ପ୍ରାଣରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅପୂର୍ବ ଏକ ସମ୍ମୋହନରେ ସେ ଜମାରୁ ଆଖି ଖୋଲି ନଥିଲା। ଏ ପୃଥିବୀ ଲାଗୁଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନବନ ପରି। ଯେବେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ସେଠି ଆଉ ତାର କାକା ନଥିଲେ। ଥିଲା ତା ସ୍ୱପ୍ନର ପୁରୁଷ, ଭାରତୀୟ ଯୁବକ, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରେମ କରେ ହୃଦୟରୁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପବନରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ମାଟି ଓ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ। ଆରାନର ଅପହରଣରେ ତାର କାକା ଜମାରୁ ବିଚଳିତ ହେଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆରାନର ଦୋଷ ବା କ'ଣ? ତାର ରକ୍ତ ତ ଭାରତର, ସେ ଭାରତରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ।